Okay, good afternoon. Good Good afternoon, sir. afternoon. Good afternoon, sir. Sir. Okay, is this screen is visible, everyone? Visible, Yes, yes. sir. Yes, sir. Okay. So we will continue with the next discipline of the civil engineering, that is environmental engineering. So last lecture we have seen this transportation engineering. So today we will see the branch of civil engineering, that is the environmental engineering. So we will see what is environmental engineering and what includes exact in the environmental engineering. So if we see the environmental engineering deals with the pollution control and public health engineering. So if you see here word pollution control, so anyone can tell me what are the pollutions generally as a common people we see in the society? कोणकोणते पोल्युशन्स आहेत की जे आपण सोसायटीमध्ये पाहतो? Air pollution, water pollution, And Yes, sound yes, pollution. yes. Sound Air pollution. pollution, water Soil pollution. pollution. Yes, correct. Okay. So these so many pollutions, air, water, noise, or other pollutions, maybe soil pollutions, like these, all the pollutions comes under the environment in the environmental engineering. So we have to control these pollutions. So here in the environmental engineering deals with the pollution control and public health engineering. So public health engineering, that we will see later. First we will see the pollution control. So what are the pollutions and how to control, or how to come these pollutions are coming in the environment due to some sorry, we can say जे काय पोल्युशन्स आहेत ते पोल्युशन्स कशामुळे होतात आणि कोणकोणते पोल्युशन्स आहेत ते आपण पाहू पोल्युशन कंट्रोल मध्ये. सो डिफरंट टाइप्स ऑफ पोल्युशन्स आर वॉटर, एअर, नॉइज अँड अदर पोल्युशन्स. सो different types of pollutions we will see, that is the first pollution is the water, second is the air, third is the noise. So how these pollutions are our environment is polluted due to under this particular category of pollution. So our environment is polluted in water, in air, in noise, or in other means soil or any other pollution. So these all pollutions, so many reasons behind that the environment is get polluted in this particular all the areas. या एरियामध्ये एन्व्हायरमेंट पोल्यूट होतंय, त्याचे रिझन्स काय आहेत, कशा कशामुळे ते होतंय, किंवा आपण काय काळजी घ्यायला पाहिजे, किंवा व्हॉट आर द प्रिकॉशन्स, व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ पोल्युशन्स अँड हाऊ टू कंट्रोल दिस पोल्युशन. So these all activities comes under the environmental engineering. In the environmental engineering, first activity is pollution and second activity is public health engineering. So public health engineering, it means पब्लिकचं हेल्थ आपल्याला मेंटेन ठेवायचं आहे, की ज्याच्यात एन्व्हायरमेंटल किंवा सोसायटीचा इफेक्ट त्या हेल्थवरती झाला नाही पाहिजे. सो व्हॉट इन्क्लूड दॅट वी विल सी इन डिटेल. सो पोल्युशन. सो हाऊ पोल्युशन्स ऑकर? So pollution occur due to the large scale of industrialization. First point, if you see how pollutions occur, large scale of industrialization. So कोण सांगेल इंडस्ट्रीमुळे कसं, कोणत्या फील्ड मधलं आणि कसं पोल्युशन होतंय? Anyone can tell me? Due to the industry, how? Industry मधलं वेस्ट वॉटर. Yes, first waste water मुळे वॉटर पोल्युशन होतंय. Then air pollution, नॉइज पोल्युशन. त्यामुळे ते एअर पोल्युशन होते. yes, air pollutions. Then Various chemicals, polluted chemicals are spread in air. This is air pollution. So due to the industry, major pollutions are to be, environment get polluted due to the industrialization. So the large scale of industrialization is a impact on the society or on the environment. So due to industrialization, environment get polluted. See, I will tell you now
तुम्ही बऱ्याच जणांनी सांगितलं की वॉटर पोल्युशन होतंय इंडस्ट्रीमुळे, एअर पोल्युशन होतंय, पण कोणकोणते त्यात पॅरामीटर्स किंवा एलिमेंट्स आहेत की ज्याच्यामुळं पोल्युशन होतंय? सी, इंडस्ट्रीमध्ये जे काय आपलं प्रोडक्शन होत असते त्याच्यामुळं त्या इंडस्ट्रीतून काहीतरी वेस्ट वॉटर पण बाहेर पडू शकते की जे प्रोडक्शनसाठी लागतं, की ते वेस्ट वॉटर आपण काय करतो, कुठे तर नदी नाल्याला किंवा एखाद्या मोठ्या ओढ्याला सोडून देतो. तिथं सोडून दिलं म्हणजे तिथं पहिलं इनडायरेक्टली वॉटर आहे, त्या वॉटरमध्ये काय होणार आहे, आपलं वेस्ट वॉटर आहे, इंडस्ट्रीमधून बाहेर पडलेलं वेस्ट वॉटर काय होणार आहे, मिक्स होणार आहे. सो आवर water get polluted due to wastewater from the industry. Again, from the industry, so various dangerous smoke gases are released in the air. बघा, एअर मध्ये काय होतं, इंडस्ट्री मधून काही स्मोक, धूर असेल किंवा काही गॅसेस असतील ते कुठे सोडले जातात, एअर मध्ये. सो एअरचा इम्पॅक्ट, एअर मध्ये काय आहे, ऑक्सिजन आहे. ऑक्सिजन कुणाला पाहिजे, ऑल दी लिव्हिंग पीपल. आपण असं नाही की फक्त माणूस, आपल्या बरोबर काही अदर प्राणी सुद्धा आहेत की जे या एन्व्हायरमेंट मध्ये सर्व होत आहेत. मग त्या एअरचा इम्पॅक्ट, या जो स्मोक असेल किंवा गॅस असेल याचा इम्पॅक्ट कुठे होतोय, एअरवरती होतोय. सो ड्यू टू इंडस्ट्रियलायझेशन अगेन एन्व्हायरमेंट गेट पोल्युटेड. Again, noise, third type of pollution, if we see the noise pollution. In the again noise pollution, what will happen? Due to industrial growth and major machineries we are using in the industry. बरोबर आहे, इंडस्ट्रीमध्ये खूप मोठ्या मोठ्या मशिनरी यूज करतो, त्याचा जो आवाज आहे त्याच्यामुळे काय होऊ शकते, नॉइज पोल्युशन होऊ शकते. तिथं वर्क करणारे जे काही वर्कर्स आहेत त्या मशिनरीच्या आवाजामुळे त्यांची काही दिवसानं जर असंच 10 वर्ष 20 वर्ष जर ते तिथं जॉब करत राहिले तर त्यांचे कान आहेत ते ऐकण्याची क्षमता त्यांची कमी होऊ शकते. सो द इफेक्ट ऑफ नॉइज पोल्युशन ऑन दी indirectly impact of human being. So environment get polluted. So first point, कशामुळे पोल्युशन होतंय ते आपण पाहतोय. सो ड्यू टू लार्ज स्केल ऑफ इंडस्ट्री, वी हॅव सीन दी इंडस्ट्रीमुळे वॉटर पोल्युशन होतंय, एअर पोल्युशन होतंय, नॉइज पोल्युशन. सेकंड, पॉप्युलेशन ग्रोथ. पॉप्युलेशन ग्रोथ इट मीन्स आपण पाहतोय की आपल्या गावाचं असेल, तालुक्याचं असेल, जिल्ह्याचं असेल किंवा स्टेटचं किंवा कंट्रीचं असेल, तर पॉप्युलेशन ग्रोथ इज व्हेरी हाय. सो ड्यू टू पॉप्युलेशन ग्रोथ द एन्व्हायरमेंट गेट पोल्युटेड. म्हणजेच काय होतंय, पॉप्युलेशन वाढलं म्हणजेच गरजा वाढल्या, लोकांच्या गरजा वाढल्या की तुम्ही काय करताय, तुमच्या गरजा वाढत असतानाच तुम्ही लागणाऱ्या वस्तू जेवढ्या वापरायच्या तेवढ्या वापरता, त्याच्यातून राहिलेल्या वस्तू एन्व्हायरमेंटमध्ये फेकून देता. मग ते तुमच्या खाण्यातल्या गोष्टी असो, अदरवाईज तुम्ही ग्रोथ वाढला की तुमच्या व्हेकल्स वाढल्या की तुम्ही एका घरात 2 बाईक, एक 4 व्हीलर, मग त्याच्यामधून पडणारा कार्बन डायऑक्साईड असेल की जो एन्व्हायरमेंटमध्ये तुम्ही एअरमध्ये सोडताय, त्याच्यामुळे तुमचं काय होणार आहे, फायनली एअरवरती किंवा वॉटर असेल, नॉइज असेल, याच्यावरती इम्पॅक्ट होणार आहे. सो पॉप्युलेशन ग्रोथ इज अगेन वन ऑफ दी element or parameter which affects the environment and environment get polluted. Then rapid urbanization. The word is rapid urbanization. Rapid urbanization, it means what? शहरामध्ये वाढणारी गर्दी. काय होतंय, प्रत्येक जण विलेज मधला पर्सन काय करतोय, नोकरीसाठी कुठे जातोय, सिटीमध्ये जातोय. इतकं कंजेस्टेड एन्व्हायरमेंट सिटीमध्ये व्हायला लागलंय, त्याच्यामुळं साऊंड असेल, ऑक्सिजन कमी पडत असेल प्रत्येकाला, बरोबर आहे. जिथं एका 25 किलोमीटरच्या एरियामध्ये जर काही करोड लोक जर राहत असतील आणि जिथं एन्व्हायरमेंटमध्ये फक्त बिल्डिंगच असतील आणि त्या ठिकाणी काय नसणार आहे, ऑक्सिजनसाठी झाडच नसणार आहे, तर काय होणार आहे, हो एन्व्हायरमेंटवरती इफेक्ट होणार आहे, पोल्युशन होणार आहे. मग ते नॉईजचं असेल, एअरचं असेल, आणि पाहिजे तेवढं ऑक्सिजन लेवल आपल्याला मिळणार नाही. सो रॅपिड अर्बनायझेशन म्हणजेच अर्बनायझेशन मध्ये फक्त तुम्ही खेड्यातून शहराकडे जाणे एवढंच नाहीये, तिथं तुम्ही जे काही कन्स्ट्रक्शन करताय त्या कन्स्ट्रक्शनचा इम्पॅक्ट सुद्धा, झाडं नसतील आणि कन्स्ट्रक्शन करताय, इम्पॅक्ट कशावरती होतोय, सोसायटीवरती, एन्व्हायरमेंटवरती. सो रॅपिड अर्बनायझेशन इज वन ऑफ दी parameter which affects the environment and so that the environment get polluted.
देन सेव्हरल अदर थिंग्स. व्हॉट सेव्हरल अदर थिंग्स? बाकीच्या पण आणखी काय गोष्टी आहेत. ह्युमन ऍक्टिव्हिटीज लाईक कन्स्ट्रक्शन, mining, transportation. Due to this all, now construction. Next word is construction. As I told you, in the rapid urbanization तुम्ही काय करायला लागलाय? कन्स्ट्रक्शन करायला लागलाय. लागणारी म्हणजे जो एरिया आहे जिथं तुम्हाला सिटीचा ग्रोथ व्हायला लागलाय, सिटी वाढायला लागलेली आहे तुमची. जी पहिला ओरिजिनल सिटीचा एरिया होता त्याच्यापासून सिटी काय व्हायला लागली? प्रत्येक मोठी व्हायला लागली. म्हणजे तुम्ही काय करायला लागलाय? सिटीच्या जवळपासची जी काय झाडं आहेत, ट्री आहेत, ते कट करायला लागलाय आणि सिटीचा ग्रोथ करायला लागलाय. सो कन्स्ट्रक्शन ऍक्टिव्हिटीमुळे तुमचं ऑक्सिजन लेवल सिटीतली कमी व्हायला लागलेलं आहे. सो एन्व्हायरमेंट इज गेटिंग पोल्युटेड. देन मायनिंग. मायनिंग मीन्स एक्सकॅव्हेशन इन द व्हेरियस फील्ड. प्रत्येक फील्डमध्ये एक्सकॅव्हेशन चालू आहे. म्हणजे नॅचरल ज्या काही गोष्टी आहेत त्या गोष्टीला आपण काय करायला लागलोय? बायपास करायला लागलोय ॲज अ ह्युमन. आणि त्याच्यामुळं तुमचा इम्पॅक्ट, त्या मायनिंगसाठी मशिनरी लागतात किंवा तुम्ही जमिनीची लेवल आहे त्या जमिनीच्या लेवलपेक्षा जास्त एक्सकॅव्हेशन करून पीपल्सला ज्या गोष्टी इम्पॅक्ट करणाऱ्या आहेत ऑक्सिजन मिळण्यासाठी किंवा एन्व्हायरमेंटल सेफ न राहू देण्यासाठी, अशा गोष्टी आपण काय करतोय? थ्रू मायनिंग थ्रू आपण काढून घेतोय आणि त्याच्यामुळे सुद्धा एन्व्हायरमेंट गेट पोल्युटेड. So mining or construction, one example if we see the Lavasa city, सरांना माहित आहे? ऐकून तरी कोणी गेला असेल, कोणी नसेल? कुणाला माहित आहे लवासा सिटी? नियर टू दी पुणे. लवासा सिटी सर पुण्यापासून आहे काहीतरी 40-45 किलोमीटर, 50 किलोमीटर ते आहे. एक्झॅक्ट डिस्टन्स आय डोंट नो, बट लवासा सिटी. काही एन्व्हायरमेंट किंवा काही ऑर्गनायझेशनची त्याच्यावरती ऑब्जेक्शन घेतलं होतं. कशासाठी घेतलं होतं ऑब्जेक्शन लवासा सिटीवरती? कोणाला माहित आहे? हिली एरियामध्ये आहे की जे पुण्यातून आपण कोकणाकडे जाऊ शकतो अशा मध्येच एका एरियामध्ये आहे. म्हणजे काय करायला लागले तिथं पण तिथली झाडं तोडायची, एन्व्हायरमेंट तिथं लेक आहे एक, आणि कन्स्ट्रक्शन चालू आहे. म्हणजे इनडायरेक्टली कन्स्ट्रक्शन किंवा मायनिंग मुळे सुद्धा तुमच्या एन्व्हायरमेंटवर इफेक्ट होतो. देन नेक्स्ट इज दी ट्रान्सपोर्टेशन. सो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट एलिमेंट फॉर दी पोल्युशन ऑफ एन्व्हायरमेंट. एन्व्हायरमेंट पोल्युशन होण्यासाठी एक सगळ्यात महत्वाचा जो एलिमेंट आहे दॅट इज दी ट्रान्सपोर्टेशन. सो वी ऑल peoples driving the vehicles. The vehicles may be 2-wheeler, 4-wheeler, and these all vehicles काय सोडतात? कार्बन डायऑक्साईड व्हेकल सोडतात की ज्याच्यामुळं ऑक्सिजनचं लेवल प्रमाण कमी होत आहे आणि सो एअर पोल्युशन विल बी देअर. प्रत्येक घरात 4 माणसं आहेत तर त्यातल्या दोघांना व्हेकल्स पाहिजेत आणि गरज झाली आहे प्रत्येकाची. मी आत्ताच एक सेशन अटेंड करून आलो, रस्ता सुरक्षा. म्हणजेच आपण स्वतःची सुरक्षा करण्यासाठी, रस्ता सुरक्षा नाव आहे पण तिथं स्वतःची सुरक्षा आहे आपली. रस्त्यावरती आपण जर काही स्पीडनं प्रमाण कमी करून जर आपण व्हेकल्स ड्राईव्ह केल्या तर कुणाची सुरक्षा होणार? इनडायरेक्टली आपली सुरक्षा आहे. शासनाचं अभियान आहे रस्ता सुरक्षा, आणि रस्ता सुरक्षा मध्ये जातोय कोण? तर पीपल्स. मग ती कुणाची सुरक्षा खरी आहे? आपली सुरक्षा आहे, पण नाव दिले रस्ता सुरक्षा. सो वी हॅव टू ड्राईव्ह स्लोली so that we can reach safe at any place. एक यंग आहात तुम्ही म्हणून तुम्हाला एक सांगण्याचं, या निमित्तानं ट्रान्सपोर्टेशन आपण बघतोय, एन्व्हायरमेंट बघतोय, या निमित्तानं एक सेपरेट मला थोडंसं एक जस्ट 1-2 मिनिटासाठी बोला वाटलं म्हणून मी बोलतोय. सो की रस्ता सुरक्षा म्हणजे कुठेही पोहोचायचं असेल तर आपल्याला आपण आपली स्वतःची काळजी घेऊनच जावं. कारण आपण म्हणतो की ठीक आहे, माहित आहे की आपल्याला स्पीड वाढल्यानंतर ऍक्सिडेंट होऊ शकतो, पण आपण न कळत त्या गोष्टीचा
विचार करत नाही. काय होतंय, जायचंय की आपल्याला, चालेल की, म्हणजे जाऊ दे म्हणून सोडून देणाऱ्या बऱ्याच गोष्टीमुळे स्वतःवरती इम्पॅक्ट होऊ शकतो. सो आपण आपली काळजी स्वतः घेणं गरजेचं आहे. मग त्याच्यामध्ये आता एन्व्हायरमेंटचा विचार चर्चा झाली म्हणून मग ते काही तुम्ही जे फूड्स खाताय, मग ते फास्ट फूड असतील किंवा आपले नॅचरल फूड असतील, तेही कुठलं खायचं, काय खायचं, हाही विचार आपल्या, त्याचा इनडायरेक्टली इम्पॅक्ट कुठं होतो, आपल्या बॉडीवरती. जर आपण स्वतःची काळजी न घेता ड्राईव्ह केलं तर इनडायरेक्टली इफेक्ट होणार आहे, आपल्यावरतीच होणार आहे. म्हणजे एन्व्हायरमेंट, सोसायटी आणि आपण या तिघांना जर समतोल साधायचा असेल तर काही गोष्टींचे रूल्स रेग्युलेशन आपल्याला फॉलो केलेच पाहिजे. ट्रॅफिक पोलीस दिसल्यानंतरच काय करतो आपण, हेल्मेट घालतो किंवा मास्क घालतो, बरोबर आहे का सध्या. पण त्याच्यात आपली काळजी आपण विचारच करत नाही, आपल्या स्वतःच्या काळजीचा. ट्रॅफिक पोलीस आहेत समोर म्हणून आपण काय करायचं, ते दिसतायत म्हणून ट्रिपल सीट असेल तर एकानं मागेच उडी मारायची. आता गर्ल्सचा विषय नाही, पण बॉईज तुमच्यातले आहेत बरेचसे की जे असं करतात. त्याचा इफेक्ट काय होणार आहे, उडी मारताना पाठीमागून व्हेकल आली एखादी आणि त्याचा धोका आपल्याला झाला. त्यामुळे काय गोष्टीची काळजी अगोदरच करावी की ज्याचा आपल्यावरती इम्पॅक्ट नाही झाला पाहिजे. आणि फायनली एन्व्हायरमेंटवरती होतो, सोसायटी होते. ओके, या निमित्तानं तुम्हाला एक स्वतःची काळजी कशी घ्यावी ट्रॅव्हलिंगमध्ये एक मिनिटात मला सांगावं वाटलं म्हणून बोललो. ओके, सो ड्यू टू ट्रान्सपोर्टेशन एन्व्हायरमेंट गेट पोल्युटेड. म्हणजेच जितक्या आता आपण तुम्ही ऐकत असाल जनरली कुठं तर आपण न्यूज चॅनलला ऐकतो. सो दिल्ली सिटी इज दी व्हेरी डेंजरस सिटी रिलेटेड और इफ यू थिंक अबाउट दी पोल्युशन. सगळ्यात खूप बेकार सिटी आहे दिल्ली, की जिथं तुम्ही दिवसा जर पाहिलं तर किंवा तुम्ही एअरप्लेन मध्ये जर मधून दिल्ली सिटीमध्ये जर एअरपोर्टला उतरत असाल तर तुम्हाला फक्त धुकंच दिसतं. इतकी पोल्युटेड सिटी आहे दिल्ली. कुणामुळे झालेली आहे, ड्यू टू ऑल आवर ह्युमन बिईंग, आपल्यामुळेच ते झालेलं आहे आणि त्याचा इफेक्ट आपल्यावरतीच होत आहे. ओके, सो देन ड्यू टू दिस ऑल parameters the environment get polluted. Due to this industrialization, population growth, rapid urbanization or construction, mining, transportation, due to these all activities environment get polluted. Then next point, environment engineering deals with the technologies and facilities which are engaged in reducing pollution. So we are talking about the pollution control, and under this pollution we have seen what are the different types of pollution आणि ते टाइप्स ऑफ पोल्युशन कशामुळे होतात ते पण आपण इथं वरती पाहिलं. पण हे सगळं कंट्रोल करायचं असेल तर एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग ही ब्रँच सिव्हिल इंजिनिअरिंग मधली किंवा सायन्स मधली, MSc पर्यंत सुद्धा आपण एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग शिकतो. सो सायन्स मध्ये सुद्धा या टेक्नॉलॉजीचा आणि फॅसिलिटीचा वापर करणं गरजेचं आहे. आणि आपण ऍज अ टेक्नॉलॉजिकल पर्सन, वी ऑल, असं म्हणत नाही की मी सिव्हिल इंजिनियर फक्त, वी ऑल दी टेक्निकल पर्सन, वी हॅव टू हेल्प टू दी सोसायटी ऍज अ टेक्निकल पर्सन टू रिड्यूस दी पोल्युशन. पोल्युशन रिड्यूस करण्यासाठी, कारण का टेक्नॉलॉजी मधूनच पोल्युशन जास्त होते, टेक्नॉलॉजी मधूनच पोल्युशन जास्त होत आहे. कारण का टेक्नॉलॉजी कोण डेव्हलप करते, आपल्यासारखे इंजिनियर करतात. आणि त्याचा विचार आपण हाही केला पाहिजे की त्या टेक्नॉलॉजीचा सोसायटीवरती किंवा एन्व्हायरमेंटवरती इफेक्ट झाला नाही पाहिजे. सो डेव्हलपमेंट इज इन हँड ऑफ द इंजिनियर्स, बट व्हाईल डेव्हलपिंग द नेशन वी हॅव टू टेक केअर the environment is not affected. Environment वरती इफेक्ट नाही झाला पाहिजे. Are you getting? So next point is the environmental engineering includes design, construction and maintenance of water treatment. Means next part is the public health engineering. आता पहिला पार्ट आपण पाहिला पोल्युशन कंट्रोलचा एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मधला. सेकंड पॉइंट आहे तो पब्लिक हेल्थ इंजिनिअरिंग.
लोकांची हेल्थ मेंटेन करायचं काम एन्व्हायरमेंटल इंजिनियर वरती आहे. सो व्हॉट includes in the public health engineering? In that public health engineering, so environmental engineering includes design, construction and maintenance of water treatment plant. वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट म्हणजे जे काय ड्रिंकिंग वॉटर आहे त्या ड्रिंकिंग वॉटरला ट्रीट करायचं. ओके, वन क्वेश्चन फॉर यू. What is the pH value of drinking water? कोण सांगेल pH व्हॅल्यू ड्रिंकिंग वॉटरची काय? 0. 7 sir. 7. 7. Exact. In between 6 and 7. Yes, as per the IS or standard, the pH value of drinking water is 6.5 to 8. 6.5 पासून 8 पर्यंत किंवा 8च्या आत 7.5 पर्यंत जरी असेल तरी चालेल, पण त्या रेंज मध्येच तुमचे काय पाहिजे, पीएच पाहिजे ड्रिंकिंग वॉटरचा. सो ॲज अन सिव्हिल इंजिनियर or as an environmental engineer, that under the water treatment plant you have to maintain this pH. आणि हा वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट म्हणजेच काय? पाणीचे सोर्स कुठून आहेत आपण चर्चा केली होती. पाण्याचे सोर्स कुठून आहेत? जमिनी खालून, म्हणजे बोरचं वेलचं पाणी. पाण्याचा सोर्स कुठून आहे? आपण अडवलेलं पाणी, डॅम मधलं, तलावातलं. मग ते पाणी पिण्यायोग्य असते का डायरेक्टली? नो, वी हॅव टू ट्रीट दिस वॉटर. जे तलावातलं किंवा जमिनीतलं पाणी आहे ते पिण्यायोग्य नसते. त्याचा TDS हा तुमचा 600-700च्या पुढे असतो. आपल्याला 200-250 TDS पेक्षा जास्त पाणी हे आपल्या हेल्थसाठी हार्मफुल आहे. 250 TDS पेक्षा जास्त पाणी हार्मफुल आहे. मग आपण ऐकतो किडनी स्टोन झाला, आपण ऐकतो किडनी स्टोन. त्याचं काय रिझन काय? जर अशा पद्धतीचं जर जास्त त्याच्यामध्ये क्षार असलेलं पाणी जर आपण पित राहिलो तर ते क्षार आपल्या शरीरात न विरघळून जातात, त्याचे खडे तयार होतात आणि मग ते आपण किडनी स्टोन हा परत त्यानंतरचा पार्ट आहे. मग सो वी हॅव टू ड्रिंक वॉटर विच इज अंडर ट्रीटेड. जे ट्रीटेड केलेलं वॉटर आहे ते आपल्याला पिण्याची गरज आहे. सो दॅट कम्स अंडर दी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. आता वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट म्हणजे काय? तर समुद्रात लेक मधलं, तलावातलं किंवा डॅम मधलं जे पाणी आहे ते ट्रीटमेंट प्लांट. सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये 3rd इयर सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये वॉटर ट्रीटमेंट याच्यावरती तुम्हाला एक सब्जेक्ट आहे, पाणी ट्रीट कसं करायचं. आता आपण सगळ्यांना आपण बघतो फिल्टरचं पाणी म्हणतो आपण, तर फिल्टर प्लांट हा एक छोटी गोष्ट आहे. तो फिल्टर प्लांट तुम्ही तुमच्या घरात बसवू शकता, पण त्याचा इफेक्ट एवढा जास्त होत नाही. की आता तुम्हाला जर पूर्ण एखाद्या सिटीला पाणी गव्हर्नमेंटला जर पोहोचवायचं असेल तर गव्हर्नमेंटला त्यासाठी ट्रीटमेंट प्लांट उभा करावा लागतो. आणि त्या ट्रीटमेंट प्लांटचे युनिट्स आहेत. अगदी नदीमधून पाणी लिफ्ट केल्यापासून ते एखाद्या गावातल्या किंवा एखाद्या सिटीमधल्या ड्रिंकिंग वॉटर सप्लायची जी उंच पाण्याची टाकी असते त्या टाकीपर्यंत पोहोचेपर्यंत जी मधली जी काही प्रोसेस असते, पाणी लिफ्ट करणे, ट्रीट करून त्याचा pH 6.5 पासून 8 पर्यंत मेंटेन करणे आणि त्यानंतर ते पाणी पर्टिक्युलर त्या विलेजला पोहोचवणे आणि तिथून ते डिस्ट्रीब्यूट करणे, ही ट्रीटमेंट वॉटर ट्रीटमेंटची प्रोसिजर आहे. आणि त्याची ती प्रोसेस ट्रीटमेंट प्लांट मध्ये येते. सो ट्रीटमेंट प्लांटचं डिझाईन करावं लागतं ॲज अ एन्व्हायरमेंटल इंजिनियर, ट्रीटमेंट प्लांटचं कन्स्ट्रक्शन करावं लागतं आणि ट्रीटमेंट प्लांटचा मेंटेनन्स करावा लागतो ॲज अन एन्व्हायरमेंटल इंजिनियर इन दी सब्जेक्ट ऑफ वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. नेक्स्ट इज दी वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट. वेस्ट वॉटर कुठून वेस्ट वॉटर मिळतं? आपल्या घरातून और इंडस्ट्रीमधून. जे वापरून झालेलं पाणी आहे ते काय होतं? वेस्ट होतं. म्हणजे पिण्याच्या पाण्यापेक्षा वेस्ट वॉटरमध्ये जास्त बॅक्टेरिया असतात. जर वेस्ट वॉटर आपण डायरेक्टली रिव्हरला सोडलं तर काय इम्पॅक्ट होणार आहे? पोल्युशन. वेस्ट वॉटर डायरेक्टली आपण रिव्हर, नदी, नाला जर सोडलं तर काय होणार आहे? पोल्युशन.
So if we have to avoid this pollution, we have to treat. जसं ड्रिंकिंग वॉटर ट्रीट केलं तसं वेस्ट वॉटर सुद्धा ट्रीट करायचं. त्याचं ही युनिट आहे, त्याचं ही डिटेल डिझाईन तुम्हाला एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये, सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये 3rd इयर मध्ये असणार आहे. दोज हु आर सिव्हिल इंजिनिअरिंग स्टुडंट्स, दे विल नो दी ट्रीटमेंट प्रोसेस. मग हे जे ट्रीटमेंटची प्रोसेस आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला पूर्णपणे एका गावातून किंवा शहरातून जे काही सगळं सांडपाणी आहे ते एका ठिकाणी कलेक्ट करावं लागतं आणि त्यातून ट्रीटमेंट प्रोसेसची युनिट आहे वेस्ट वॉटर, ते ट्रीट करायचं. ट्रीट करायचं म्हणजेच काय, त्याच्यामध्ये असणारं माती गाळ आहे तो एका ठिकाणी त्या ट्रीटमेंट प्लांटमध्ये खाली बसवला जातो आणि वरचं शुद्ध पाणी जे झालेलं आहे, वापराचं पाणी म्हणतोय, शुद्ध झालेलं आहे ते पाणी नंतर गार्डनिंगसाठी, पिण्यायोग्य तर नसते कारण का ते पाणी आपण वापरून झालेलं पाणी असते, ते पिण्यायोग्य नसते, गार्डनसाठी वापरायचं ते पाणी. मग ते त्या पाण्याचं युटिलायझेशन होतंय की जे डायरेक्ट घाण पाणी नदीला न मिळता. मग वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट, दॅट इज कम्स अंडर दी वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट. नेक्स्ट इज दी वॉटर डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क. वॉटर डिस्ट्रीब्युशन, आता प्यायचं पाणी आपल्याला घरी कुठून येतो, ड्यू टू पाईपलाईन. आपल्या घरात पाईपलाईन असते किंवा ग्रामपंचायती एरियामध्ये, विलेजमध्ये पाईपलाईन्स असतात, शहरामध्ये राहत असतात तर विलेज आपल्याला पाईपलाईननं पाणी येतं. सो वॉटर डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क, याचं डिझाईन कन्स्ट्रक्शन मेंटेनन्स हा एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये येतो. म्हणजे एक गाव असेल, पिण्याच्या टाकीपासून प्रत्येकाच्या घरापर्यंत जे पाणी पोहोचवलं जातं आणि जे पाईपचं नेटवर्क आहे ते पाईपचं नेटवर्क डिझाईन करायचं काम कोण करतंय, environmental engineer, that comes under the civil engineering. Water distribution network, are you getting? Then sewage system. वॉटर डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क म्हणजे काय, पिण्याचं पाणी प्रत्येकाच्या घरापर्यंत ज्या पाईपलाईन नेटवर्कनं पोहोचवलं जातं ती पाईपलाईन नेटवर्क आणि त्याचं डिझाईन एन्व्हायरमेंटल इंजिनियर करतो. देन सिवेज सिस्टम. सिवेज सिस्टम म्हणजेच काय, जसं प्यायचं पाणी घरात येतं तसं वापरायचं पाणी आपल्या घरातून बाहेर पडतं. ते वापरायचं पाणी पूर्णपणे एका घराचं दुसऱ्या घराचं थ्रू गटर पाईपलाईन एका ठिकाणी गावाच्या किंवा शहराच्या कलेक्ट करायचं ते पाणी. दॅट इज दी सिवरेज सिस्टम. सिवरेज सिस्टम इज नथिंग बट जे काय वेस्ट वॉटर आहे किंवा सांडपाणी आपण मराठीत म्हणतो, ते सांडपाणी गावाचं असेल किंवा एखाद्या सिटीचं असेल ते थ्रू गटर्स, थ्रू पाईपलाईन्स कलेक्ट करायचं एका ठिकाणी, ते ट्रीट करायचं. ट्रीट केलेलं पाणी परत तुम्ही गार्डनिंगसाठी वापरू शकता. दॅट इज दी अगेन कम्स अंडर दी एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग. नेक्स्ट इज दी in the environmental engineering, it also deals with the solid waste management in town and cities. So solid waste management it is also important part in the environmental engineering. So as a human being आपण काय करतो, काहीतरी आपल्या अन्न वस्त्र निवारामधली अन्न पण एक महत्वाची गोष्ट आहे. ते आपण खाल्ल्यानंतर राहिलेला काय करतो, राहिलेला घरातला सुका कचरा असेल, ओला कचरा असेल, तो काय करतो आपण असंच कुठेही फेकून देतो. त्याच्यामुळे काय होतंय, बाहेरचे जे बॅक्टेरिया आहेत ते त्या कचऱ्यावरती येऊन बसतात आणि त्याच्यामुळं ते आपल्या घरापर्यंत पोहोचतात. त्याचा इनडायरेक्टली इफेक्ट आपल्या बॉडीवरती होतो. सो द सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट इन द फील्ड ऑफ एन्व्हायरमेंटल अँड सिव्हिल इंजिनिअरिंग ऑर इन दी सोसायटी. मग सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट मध्ये आपण काय करायला पाहिजे, तर जो काय कचरा, मराठीत घन कचरा आपण म्हणतो आपण, त्याची विल्हेवाट ही व्यवस्थित लावली पाहिजे. त्याचं कंपोस्टिंग केलं पाहिजे. कंपोस्टिंग म्हणजे काय, तर तो कचरा उघड्यावरती न पडू देता गव्हर्नमेंटने आता युनिट तयार केलेत घन कचरा व्यवस्थापनचे. तो कचरा पर्टिक्युलर सुका आणि ओला कचरा आपल्या घरातून बाहेर पडल्यानंतर तो पर्टिक्युलर कंपोस्टिंग युनिट मध्ये गेला पाहिजे आणि तिथून तो ज्यावेळी आपली ग्रामपंचायत असेल किंवा आपलं गाव शहर असेल ते उचलून घेऊन कचरा ते त्या घन कचरा व्यवस्थापन त्यांचा डेपो असतो त्या डेपो मध्ये नेऊन प्लेस करतात. तिथं त्याचं एकतर कंपोस्टिंग, ओला कचरा असेल तर कंपोस्टिंग करायचं, सुका कचरा असेल तर तो आपण
जाळणं ही कचरा चुकीची गोष्ट आहे, तशी त्याचं कंपोस्टिंग झालं पाहिजे. तो कंपोस्टिंग झाल्यानंतर त्या बॅक्टेरिया आपल्यापर्यंत पोहोचणार नाहीत आणि त्याचा इम्पॅक्ट आपल्यावरती होणार नाही. सो दॅट वी हॅव टू फॉलो इन दी टाउन अँड सिटीज. शहरामध्ये गावामध्ये आपल्याला सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट केलं पाहिजे. देन पब्लिक हेल्थ इंजिनिअरिंग इन्क्लुड्स वॉटर ट्रीटमेंट, वॉटर डिस्ट्रीब्युशन नेटवर्क अँड सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट. जे आपण आता पाहिलं, वॉटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, वॉटर डिस्ट्रीब्युशन, हा सगळा पार्ट जो आहे तो कशामध्ये येतो तुमचा, तर एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग म्हणजेच पब्लिक हेल्थ इंजिनिअरिंग. जर हे केलं तर इनडायरेक्टली काय होणार आहे हो, हेल्थ, मानवाची हेल्थ इनडायरेक्टली या गोष्टी जर आपण मेंटेन केल्या, वॉटर ट्रीटमेंट, वॉटर डिस्ट्रीब्युशन, वेस्ट वॉटर आणि सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट, हे जर मेंटेन केलं तर इनडायरेक्टली हेल्थ ऑफ पब्लिक विल बी मेंटेन. आलं लक्षात? व्हॉट इज एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग, व्हॉट इन्क्लुड्स इन द एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग? Yes, sir. Anybody having any doubt? So as we have seen, environmental engineering is divided in two parts. First is the pollution and second is the public health. बघा, एन्व्हायरमेंटल इंजिनिअरिंग मध्ये मेन गोष्टी काय शिकलो आपण, पोल्युशन अँड पब्लिक हेल्थ इंजिनिअरिंग. सो पोल्युशन मध्ये कोणकोणत्या टाईपचे पोल्युशन्स आहेत, ते कशामुळे होतात, दॅट्स फर्स्ट पार्ट. सेकंड part is the public health engineering. It means as an environmental engineer or as an civil engineer or as an technical person, म्हणजे तुम्ही ऑल सगळे टेक्निकल पर्सन आहात वेगवेगळ्या फील्ड मधले, मग ते पण इंजिनिअरिंग कोणतंही असो, ॲज अन इंजिनियर व्हाईल वी आर डेव्हलपिंग एनी टेक्नॉलॉजी, कोणतीही टेक्नॉलॉजी तुम्ही डेव्हलप करत असाल त्यावेळी त्याचा इम्पॅक्ट एन्व्हायरमेंटली होतोय का नाही हे बघणं प्रत्येक इंजिनियरचं काम आहे. आता आपण सिव्हिल इंजिनिअरिंग पाहतोय, सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये जास्त त्याचा पार्ट येतोय म्हणून तो सब्जेक्ट सिव्हिल इंजिनिअरिंग मध्ये आहे एन्व्हायरमेंटचा, कारण का हेल्थ आणि पोल्युशन हे डिपेंड आहे आणि इंडस्ट्री ह्या प्रत्येक इंजिनियरच्या हातात आहे. मग तो इलेक्ट्रॉनिक्स असेल, मेकॅनिकल असेल किंवा कोणताही इंजिनियर असेल की ज्याच्या हातामध्ये इंडस्ट्री आहे. सो यू हॅव टू मेंटेन दिस एन्व्हायरमेंट. ओके, सो दिस इज रिलेटेड टू. कोणाला डाऊट आहे, एनी क्वेश्चन? No, sir. Yes. No, sir. So our time is about to closing. So wait, I will take attendance. So okay, so we will stop here today because our time is exactly half minute is remaining. So today we will stop here. Okay. Okay, sir. sir. Okay. Bye bye. Okay, sir.